मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वसाते हरे देवी नारायणी नमस्तुते। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबुरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। आज फेब्रुआरी 22 तारीख 2026 मसीहा रविवार। आमे प्रत्येक रविवार आश्रम सत्संगर आयोजन करुचे। कहीं आमे समस्ते शून्य कॉलेज रे ना लिखेचे। कौन पाई नाम लिखेचे शून्य कॉलेज रे ना आध्यात्मिक पाठ बा अपड़ा पाठ पढ़िबा पाई। अपड़ा पाठ न पढ़िले आपण से परमात्मा परम ब्रह्म को दर्शन बा उपलब्धि करि पारिबे नहीं। मनरे प्रश्न उठुथब परमात्मा परम ब्रह्मंकर तो कौनसी रूप नहीं गुण नहीं आकृति नहीं। से तो निराकार निर्गुण अव्यक्त असीम अनंत। से तांको के अलेख तांको के व्यक्त करि परिबे नहीं। पुणी शास्त्र अच्छी अनंत नामे अंत नहीं अण अक्षरे जार दे। पुणी शास्त्र रे अच्छी अबांक मानस गोचर। तांको जानी हुए नहीं तांको पुणी जानी हुए। तांको बुझी हुए नहीं तांको पुणी बुझी हुए। तांको दर्शन करी हुए नहीं पुणी तांको दर्शन करी हुए। तांको उपलब्धि करी हुए नहीं अनुभव करी हुए नहीं पुणी उपलब्धि अनुभव करी हुए। जेतेबेले ए दुई दुईटा कथा आपण सुनिबे जार जन्म जन्मांतर संस्कार अच्छी व्यक्तित्व अच्छी जे आत्मज्ञानर अधिकारी है नित्य प्रत्यह साधन मग्न रहुची से निश्चिंत भाव ये समस्त कथा को बुझीपर साधना करिपर दर्शन एवं उपलब्धि मध्य करिपर। परमात्मा परम ब्रह्म केमिति दर्शन करिवो तांकर तो रूप नहीं से अरूप तो केमिति उपलब्धि करिवो केमिति अनुभव करिवो। आपण जदि क्रियायोग परंपरार समस्त कौशल बोले प्रथम क्रिया सेकेंड क्रिया थर्ड क्रिया फोर्थ क्रिया फिफ्थ क्रिया सिक्स्थ क्रिया सेवेंथ क्रिया नुहे स्टेज। जदि समस्त क्रियार कौशल गुड़ी को प्रत्यह श्रद्धार सहित निष्ठार सहित भावर सहित भक्तिर सहित अभ्यास करती ताहले ये संसार रे ये भौतिक जगतर ज्ञान आध्यात्मिक जगतर जेते ज्ञान अच्छी आपण को प्राप्ति हब। ये कथार संदेह एवं संशय आपणकर आसुथिबो। सତରେ कौन साधना कले गुरु उपदेश अनुजाई मनमुखी नुहे
जो शिष्य शिष्या मनमुखी साधना करती से माने साधना रे केबे उत्तीर्ण हो पारती नहीं से जोटी थांती से रही जाते कहीं निज मन को साधना करती से गुरु प्रति से श्रद्धा से विश्वास से भक्ति न थाए जेहेतु श्रद्धा न थाए विश्वास न थाए भक्ति न थाए से गुरु पाखरे निजको केतबले समर्पण पूर्ण समर्पण करि पारंती नहीं जेहेतु से समर्पण करि पारंती नहीं पूर्ण समर्पण करि पारंती नहीं गुरुगत प्राण हुअन्ति नहीं सेते लगी से माने गुरु को उपदेश को पालन करिया पई कौन होती ना समर्थ हुअन्ति नहीं बा इच्छा प्रकाश करती नहीं साधना रे निष्ठा रहे नहीं से माने कौन करती निजर मनमुखी साधना करती एवं साधना कला बेले जन्म जन्मांतर जो वृत्ति सब आम चित्तरे बा मिड ब्रेन रे संचय ही रही से कौन हुए प्रकाश हुए जेतबले मन आपणकर एंगेजमेंट रही जीव सेति बळे आपण भीतर एते वृत्ति प्रभाव हब नहीं जेतबले मन समस्त कर्मरु अवसर नहीं साधना रे बसिया को पड़िबो अंतर्मुखी करिया को पड़िबो ताकू स्पिरिचुअल थॉट्स रे रखिया को पड़िबो बा गुरुदेव जो उपदेश देइथिले जो कौशल देइथिले से कौशल रे मन को रखिया को बसिबो से कौन हबो ना भयंकर भाव रे उपद्रव सृष्टि करने को लगे देखो बसु बसु आपण को निद आसीगला आपण सचेतन नुहति आपण श्वास प्रश्वास रे आज्ञा चक्र रे बा सहस्र रे कि सप्त चक्र भितर आपण मन को रखी ना कि गुरुदेव कहला बेले आपण कौन करिसंती निज मन को कान सहित संजोग करना आपणकर श्रवण इंद्र शुणुची मनर संजोग द्वारा जदि मन को अन्यत्र आपण रखिदेवे से श्रवण इंद्र पाखरे बा कथारे मन को न रखिबे सेठी कौन जे आलोचना होउथला आपण कहि परिबे नै कि सेठी प्रेजेंट थेबे सेही भली जेतेबेले आपण क्रिया अभ्यास करुचंती जदि क्रिया रे आपण मन को संजोग न करिवे आपण कौन क्रिया करुचंती कि को मंत्र जप करुचंती कि को साधना करुचंती आपण किछि जानि परिवे नाही एई भली अनेक जन्म चली जाइछि एई जन्म मध्य चली जीवो आपण मन को जदि तांको पाखरे रखिबे अर्थात गुरुदेव जो उपदेश देबे सिस्टमेटिक जेमती आमर भौतिक जगत रे आम ओडिया पाठ पढ़िले आग ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पिला मड़ई देला परे गुरु ताकू देखिला परे मड़ेलु से जेतबेले पुणी आराम से लिखिदिए सुंदर भाव में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को लिखिदिए गुरु जमान दीटा अक्षर दियंती अ आउ किछि दियंती नहीं से दीटा मड़ई देला परे पुणी हसई दीर्घई लिखि दियंती किंतु से पाठ दिए पाठ नदेले गुरुदेव कौन करिवे तब नेक्स्ट पाठ केबे पढ़िबे नाही तारे गुरुदेव कथा प्रसंग रे पुरी आश्रम रे कहूथले जेतेबेले गुरुदेव विदेश पुरी आसुथले जेतिक दिन से पुरी रे रहउथले आमे माने खबर पाइला मात्रे सेतेबेले मोबाइल फोन नथला लैंड फोन थिला किमिति को सूत्र रे खबर पाइदेला परे आमे चली जाउथलु गुरुदेवंकर सानिध्य रे दिन उड़िक काटिया पाए कारण ये दुनिया रे केहीठी चिरस्थायी रहिबे नाही मत्य मंडले देह बही
ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। ସମସ୍ତେ ଠୁ ଦିନେ ବିଦାୟ ନେବେ, ରହି ନାହିଁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯେମିତି ସତ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସତ୍ୟ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମୟଟାକୁ ସତରେ କାଟୁଛି ନା ଅସତରେ କାଟୁଛି? ମୋର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟା କ'ଣ? ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ, ଶୋଇବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାଧନାରେ ରହିବି। ମୁଁ ସତରେ ରହିବି। ଯଦି ସେଇ ସତରେ ରହିକି ମୁଁ ନିଦ ଯିବି, ଚାରି ପ୍ରକାର ନିଦ୍ରା, କି ଯୋଗ ନିଦ୍ରା, କି ଭୋଗ ନିଦ୍ରା, କିଏ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା କରୁଛି, କିଏ ଭୋଗ ନିଦ୍ରା କରୁଛି, କିଏ ଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରା, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଦ୍ରା କ'ଣ? ଯୋଗ ଭୋଗ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଦ୍ରା କ'ଣ ଅଛି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିଗଣ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଗଣ ବସିକି ସାଧନା କରିକି ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ଭୋଗ ନିଦ୍ରା ସାଧାରଣତଃ ସଂସାର ଲୋକମାନେ, ସଂସାରୀ କିଏ? ସଂସାର କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ପୁଅ ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ସମାଜ ପଡ଼ିଶା ଏବଂ ନିଜେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମନକୁ ସେ ରଖିଛି। ତା ପୁଅ ପାଖରେ ମନକୁ ରଖିଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ମନକୁ ରଖିଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ମନକୁ ରଖିଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଖରେ ମନକୁ ରଖିଛି, ଆଉ ତାର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପାରେ ମନକୁ ରଖିଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ମନ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି 100% ମନ ହୁଏ, ସେ ମନକୁ ଯଦି ବାଣ୍ଟି ଦିଏ, ତାହେଲେ ସତ ପାଖରେ ମନ କେତେ ସମୟ ରହିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏ ଜୀବନର ଅନୁଭବର କଥା, ଯେତେ ବୟସ ବଢ଼ିଲା ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଧନାରେ ରହିଛୁ, ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ଦେଖୁଛୁ ଯେତେ ବୟସ ଏଇ ସଂସାର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ଡେ ବାଇ ଡେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାସନା ଆଉ କାମନା ନିବୃତ୍ତି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁମୁଖୀ, ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ, ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂସାର କରି କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ନଥିଲା ଭଳି ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ତା ଅର୍ଥ? ନା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନ ରହିଛି କାହା ପାଖରେ? ନା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆପଣାର, ଯିଏ ନିଜର, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ମନକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣାର କିଏ? ମୋର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ କିଏ? ମୋର ମିତ୍ର କିଏ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ ହେଇଥାଏ, ସେ ଭାବେ ସେତେ କଥା ଜାଣିନଥାଏ, ଏତେ ଜଟିଳତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ସେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, କେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ଥାଏ, କେତେ ଚିନ୍ତା ତା ଭିତରେ ନଥାଏ। ଖାଇଦେଲା ତ ଖେଳିଲା, ବୁଲିଲା, ଶୋଇଲା, ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ଯେତେ ବୟସ ଡେ ବାଇ ଡେ ତାର ବଢ଼ିଲା,
ସିଏ ସେତେ ଏଇ ସାଂସାରିକ ମାୟା ଭଗବତ ମାୟା ବା ମହାମାୟାଙ୍କ ମାୟାରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତିକି ତାର ବୟସ ବଢ଼ୁଛି ସେତିକି ସେ ଜଟିଳତା ଆଡ଼କୁ, ସେତିକି କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ, ସେତିକି ମାୟା ଭିତରେ, ସେତିକି ବିଷୟା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ମନ ସବୁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡ଼ିବ। ତା ମନ ଯଦି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁ 10ଟାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯିବେ। ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ରହିକି ଯାଇ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଭଲ। କାହିଁକି? ଆଶ୍ରମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ସେ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍ କହିଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆଗ ଅନୁଭୂତି, ତାପରେ ଅନୁଭବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଯଦି ଗୋବର ପୋକକୁ ଗୋବରରେ ନ ରଖି ଯଦି ଘିଅରେ ରଖାଯାଏ, ସେ କ'ଣ କେତେବେଳେ କହିବ ଘିଅଟା ଭଲ? ସେ କହିବ? ସେ କେତେବେଳେ କହିବ ନାହିଁ ଘିଅଟା ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି। ସେ କହିବ ଗୋବରଟା ହିଁ ଭଲ। ପୁଣି ଯଦି ମାଛକୁ ସେ ଲୁଣିଆ ପାଣି ହଉ, ଗୋଳିଆ ପାଣି ହଉ, ପଚା ପାଣି ହଉ, ସବୁ ଯାକ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଝାଡ଼ା ବିଷ୍ଠାର ପାଣିରେ ମିଶୁଛି, ହଉ ମାଛ ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦରରେ ଖେଳୁଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ତାରେ। ଯଦି ସେଇ ମାଛକୁ, ଏଇସବୁ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ, ମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯଦି ଶୁଖିଲାରେ ରଖି ଦିଆଯିବ ମାଛ ମରିଯିବ। ଭାଗବତରେ ପଦ ଅଛି, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝି ପ୍ରାଣୀଏ ଅଛନ୍ତି ଏଥି ମଜି। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ କାହିଁକି ଲୋକ ଆଶ୍ରମରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଏସି ଲାଗିଛି, ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ପିଇବା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିମି, ସେଇ ତ ସତସଙ୍ଗ, ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ କଥା ଅଛି? ଆଉ ସେଇ ତ ପୁରୀ ଡାଲମା, ଖଟା କ୍ଷୀରି ମିଠା, ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଅଛି? ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ତା ମନ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତା ମନକୁ ପଚାରୁନି ଯେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ସଂସାରରେ ରହିବି, କେତେ ଦିନ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଗଣରେ ମୁଁ ବସିବି, କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବି, କେତେ ତାଙ୍କ ମାଡ଼ ଗାଳି ସହିବି, କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇକି ମୁଁ ଚାଲିବି। ଆହା, କେତେ ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ବୋଝଟା ମୁଣ୍ଡେଇବାରେ। ଆମେ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ। ସେମାନେ ସବୁ ପରସ୍ପର କଥା ହେଲେ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶଇ ସେ ଭାବେ ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ, ବେଦୁ ହୋଇଲା ନାନା ଗତି, ତା ତତ୍ତ୍ୱ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଓଙ୍କାର ରୂପେ ଥିଲା ବେଦ, କେହି ନ ପାଏ ତାର ଭେଦ। ଓଙ୍କାର ରୂପରେ ବେଦ ଅଛି, କେହି ତା ଭେଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ବେଦୁ ହୋଇଲା ନାନା ଗତି, ମାନେ ବେଦରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ବେଦରେ କର୍ମକାଣ୍ଡର କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡର କଥା ଲେଖା ଅଛି। এই ସାଧାରଣ ସଂସାର ଲୋକମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହି ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାପା ମଲା, ମା ମଲା, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ନାହିଁ, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଏ କଥା ବାବା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଆଗ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ନଲେଜ ତମର ନାହିଁ, ତାପରେ ଯାଇ ସାଧନା କରିବ ନା। ବାପା ମରିଛି, ମା ମରିଛି, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଫୁଲ ଦେବି ନାହିଁ, ଧୂପ ଦେବି ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ନାହିଁ,
ପୂଜା କରିବି ନାହିଁ। ଖାଇବି ନା ହଁ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ନା ହଁ, ମୋବାଇଲରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବା ଦେଖିବା ନା ବେଶୀ ଦେଖିବା ଡେ ବାଇ ଡେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମୈଥୁନ କରିବା ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଏ ସଂସାରରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ, ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କର୍ମ, ଏତେ ବଡ଼ କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ନାଇଁ ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ମୁଁ ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, କି ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସବୁ କଥାକୁ ହ୍ୱାଇ ଲଗେଇବ। କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା? ମୋତେ ତ କିଏ ଅସୁସ୍ଥତାଟା ଆଣିକି ଦେଇଦେଲାନି। ଯଦି ଟିକେ କିଏ କଥା ବୋଧେ କହିଦେଲା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କଟିଗଲା। ଯଦି କଟୁ କଥା ବୋଧେ କହିଦେଲା ବାପ ମା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, ସେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନି। ଖାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବି, ତୁମେ ଅତି ଖରାପ ଲୋକ ବୋଲି ଗାଳି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନି, ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଛି। ମୁହଁରେ କହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ୱାର୍କରେ ପରିଣତ କଲେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଯଦି ୱାର୍କରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନ କହିବ, ତାକୁ କ'ଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ? ମିଳିବ, ଭଗବତ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳିବ। କାରଣ କାୟରେ, ବାକ୍ୟରେ, ମନରେ ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପୀଡ଼ା ଦିଏ, ଆଘାତ ଦିଏ, ତାର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ, ଜପ, ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯାଏ। ଭଗବତ ଗୀତାର ଏ ବାଣୀ। କାୟରେ କାହାକୁ ମାଇଲା, କାହା ଉପରେ ଖରାପ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲା ଏବଂ କହିଲା, କରିଦେଲା ଖରାପ କାମ। ବାକ୍ୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଦେଲା ବୃଥା କାରଣରେ। କାୟରେ, ମନରେ, ବାକ୍ୟରେ ବାବା କହିଲେ, ମନରେ ମନେ ମନେ ଯା ବା କିଏ ଦେଖୁଛି, ମନେ ମନେ ଶୋଧିବ, ମନେ ମନେ କହିବ, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦେଖିବେ, ଯଦି ମନେ ମନେ ଠାକୁର ଡାକିଲେ ଠାକୁର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଛି, ତ ମନେ ମନେ କରିବାଟା ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତା ରେଜଲ୍ଟଟା ଅତି ଭୟଙ୍କର। ମନେ ମନେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଲେ ସେ କଥାଟା ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ଏବେ ତୋ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବା ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କେଉଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲୁ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାହେଲେ ମନେ ମନର କେତେ ଫଳ ରହିଛି, ଏଇ କଥା ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆହେବ, ଆକୁ ଟେଲିପାଥି କହନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଯାହାକୁ ମନରେ ଭାବିବ, ଯାହାକୁ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ଯାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ତମର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତାର ମନେ ମନେ ଭାବନାଟା ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଜୀବନର ଅନେକ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି, ଅନୁଭବ ଏମିତି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର କଥାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯାହାର ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନାରେ ମନ ରହିଛି, ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କହନ୍ତି। ସେ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଆଉ ବୁଲୁନାହିଁ, ମନକୁ ଆଉ ସେ ଭ୍ରମଉ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା, ପଇସା, କୋଠା, ବାଡ଼ି, ଘର ଦ୍ୱାର, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ପ୍ରଚାର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏସବୁ ପ୍ରତି ସେ ପୁରା ବିମୁଖ। ବିରକ୍ତି କହିଲେ ଚଳିବ, ଯେ ଭଲ ନୁହଁ ସେ ଭାଷାଟା, ବିମୁଖ। ତାର ଭଲ ଭାଷାରେ କହିଲେ ହବ, ତାର ଆଦୌ ଆଉ ସ୍ପୃହା ନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ନିସ୍ପୃହ ସର୍ବକାମଭ୍ୟ। ପ୍ରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ
ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନିଃସ୍ପୃହ ସର୍ବକାମଭ୍ୟ। ଯେମିତି ଜଣେ ଆମେ କହୁ ଆରେ ଏ ଘୁଗାଟାରେ ଏ ବଇଚିରେ ଆରେ କେଉଁଥିରେ ମନ ନାହିଁ, ସେ ବସିଥାଏ। ମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଲୋକମାନେ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ମିନିଂ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି କହିବାର ଥିଲା ଦୁଇଟା କଥା, ସେ କଥା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ୱାର୍କ କ'ଣ ୱାର୍ଡ କ'ଣ? କହନ୍ତି ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ। ଅତି ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ। କ'ଣ ଯିଏ ଭକ୍ତି କଲା, ଅତି ଭକ୍ତି କଲା, ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ ଆସିବ। ଚୋର ଠାରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାଠି ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆରେ ଚୋର ଲୁଚିକି ରହେ ନା ବୁଲେ? ଚୋର ଲୁଚିକି ରହେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବନି। ତା ଭଜନ କୁଟୀରରେ, ତାହାର ଗୁମ୍ଫାରେ, ତାହାର ଯେତିକି ଏରିଆ ଭିତରେ ସେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଇବ। ଅତି ଭକ୍ତି ବା ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ। ଏବଂ ସେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚୋର ହେବ ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଏବଂ କେଉଁଠି ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କେଉଁଠି କଥା କହିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଲୁଚିକି ରହିବ। ରାତିରେ ସେ ବୁଲିବ, ବାହାରିବ। ସେମିତି ଯିଏ ଭକ୍ତ, ସେ ରାତି ସାରା ବସିକି ସାଧନା କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ। ରାତିରେ ତା ମନ ହେବ ସେ ଟିକେ ବାହାରିକି ବୁଲିବ। ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ। ମାନେ ଚୋର ଠାରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଯିଏ ଅତି ଭକ୍ତି କରିବ ତାଠାରେ ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ କଥାଟା ଶୁଣିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅତି ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ। ସେମିତି ବାବା କହିଲେ ବହୁତ କଥା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ଲୋକ ବା ଆମେ ଆଗ ଲୋକକୁ ନେବା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର କଥା ନୁହେଁ, ଏବେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର କଥା। ଏବେ ଆଉ ଆତ୍ମୀୟତା ନାହିଁ। ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତେ 3.5 ହାତ ନୁହନ୍ତି, 4 ହାତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତେ 3.5 ହାତ ନୁହନ୍ତି, 4 ହାତ। ମାନେ ସେ ଯେତିକି ଭାବୁଛି ତାଠୁ ସେ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଅନେକ କଥା ଜାଣିଛି। ଯଦି କେଉଁ କଥା ଆଜି କହିବି, ତୁ କାନ ଧରିବି, ତୋ ବାପା ନା ତୁ କହିପାରିବୁ? ତୁ ମାନେ ମା ନା କହୁନାହାନ୍ତି, ତୋ ବାପା ନା। ତୋ କାନ ଧରିବି, ତୋ ମା ନା କହିପାରିବୁ? କିଏ କହୁଛି? ତୋ ବାପା ନା। ଆରେ ବାପା କାହିଁକି ନା ଧରିବ, ମା ନା କାହିଁ ଧରିବନି? କି ବାବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସବୁ କ'ଣ କହେ, ସବୁ କଥା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ମୂଳଂ ଗୁରୁର ମୂର୍ତ୍ତି, କେହି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂଜା ମୂଳଂ ଗୁରୁର ପଦ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କେହି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ, ଗୁରୁର ବାକ୍ୟକୁ କେହି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। 4ଟା କଥା ଏବେ ଆମେ ନାଉଗା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲୁ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ମୂଳଂ ଗୁରୁର କୃପା। ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଗୁରୁ କୃପା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ କହୁଛ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ହେବ, କୃଷ୍ଣ କୃପା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ହେବ, ବାପ ମା ମୁଖ୍ୟ ମାନେ କୃପା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ହେବ। କାହିଁକି କହିଲା ମୁଖ୍ୟ ମୂଳଂ ଗୁରୁର କୃପା? ଯଦି ଗୁରୁ କୃପା ନ କରିବେ, କୃପା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କର ପାଅ। କର ପାଅ। କ'ଣ କର ପାଇବ? ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛ, କେତେବେଳେ ତୁମେ ନ ଖଟୁଛ?
ରାତି ଦିନ ବି ଖଟି ଖଟି ଆଜି ବୁଲୁ ବାବା 3 ମାହାଲା କୋଠା ତାପରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ କରିଛି ପୁଅ ବୋହୂ ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଲି। କି ପରିଶ୍ରମ! ଏ ବୟସରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ଭାବୁଛି ଗଲାବେଳେ ସେ କୋଠାକୁ ନେଇ ବୁଲୁ ବାବା ପ୍ରାୟ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯିବେ। ତାକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇ ହେବ? କେବେ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ କରିବେ, ସେଇଥିରେ ପୁରେଇବେ, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଡ଼ ହାତ କେମିତି ହେଲାଣି, ବାଲାନ୍ସ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ସେ ଯିବେ। ତାକୁ ଏକୁଟିଆ କୁହା ହେଉନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖ, କାରଣ ସେ ସହିପାରିବ ବୋଲି ତାକୁ ଏ କଥା କୁହାହେଉଛି। ଅଲଗା ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ନାଁରେ କହିଲେ ସେ କେସ୍ଟେ ଦେଇଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ କେସ୍ଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୋର୍ଟରେ କଚେରୀରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଲୋକ କେତେ କେସ୍ ଖୋର, ଯାହା ହେଲେ ତୋ ନାଁରେ ମୁଁ କେସ୍ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ କଥା ରହିଯାଇଛି, ତୋ କାନ ଧଇଲେ ତୋ ବାପା ନା କହିପାରିବୁ, ରିଏଲି ଫାଦର ନା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା, ବାପା ମା ବଡ଼ ଦେବତା। ବହୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ଆଉ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀର ପୂଜା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବହୁତ ସଂସାରିକ ଗୁରୁ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ କଥାଟା କ'ଣ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ବେଦାନ୍ତରେ ଲେଖା ଅଛି? ଯଦି କାନ ଧରା ହେବ ତୋ ବାପା କିଏ ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଭାଇ ମୋ ବାପା ଜଣେ ସୁରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତା ବାପା ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ ଦିନ ପରେ ଦିନ, ରାତି ପରେ ରାତି, ପ୍ରକୃତ ବାପା କିଏ? ତାର ସମୀକ୍ଷା ଆପଣ ଗଲା ପରେ କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବସିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ବିବାହିତ ହେବେ, ଯେ ଅବିବାହିତ ଏକୁଟିଆ ବସି ପଚାରି ମୋ ବାପା କିଏ, ମୋର ପ୍ରକୃତ ରିଅଲ ଫାଦର କିଏ? ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପିତା। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଦୁଇ, ସେଇ ପିତା ସେଇ ମାତା। ନହେଲେ କାହିଁକି ଆମର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଲୋକ ତୋ ବାପା କିଏ? ମା କଥା କହିଲାନି, ମା କ'ଣ କିଛି ନୁହଁ? ମା ଜନ୍ମ କଲା, ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା, କ୍ଷୀର ଦେଲା, ଲାଳନ ପାଳନ କଲା, କେତେ ଘୁଅ ମୁତ କେଜାଣି କିଏ ତାକୁ, ଏଇଟାକୁ ଯୋଗ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କେତେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରାକୁ, ଝାଡ଼ା କହିଲେ ହେବ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରାକୁ ସଫା କଲା। ତା ନା କହିଲାନି, କହିଲା ତୋ ବାପା କିଏ? ଆମେ ବସିକି ସାରା ରାତି ଘଣ୍ଟାଏ କି 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଥାଉ। ଏଇ କଥା ସବୁ ଆମର ଚାଷ হয়, କାରଣ ଶୂନ୍ୟ କଲେଜରେ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଅପଢ଼ା ପାଠ, ଇଏ ବହିରେ କେଉଁଠି ଲେଖା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ନା ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟ ହଉ ଚାଟ, ଯେବେ ପଢ଼ିବୁଟି ଅପଢ଼ା ପାଠ। ଇଏ ଅପଢ଼ା ପାଠ। ମାତା ପାଦେ ଖଟ, ଛାଡ଼ିଦେବ ବାଟ, ତେବେ ଭେଟ ଯାଇ ପରମ ମଠ। ଏରେ ମା ପାଦରେ କ'ଣ ଖଟିବୁ? ମା ତ ନାହିଁ, ପୁଣି ମା ପାଦରେ କ'ଣ ଖଟିବୁ? କି ଅକଳିଆ ମକଳିଆ କଥା ସବୁ। ମାତା ପାଦେ ଖଟ, ଯାହା ଇଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛ ସବୁ ହେଉଛି ନେଚର, ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମଦର, ସବୁ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରକୃତି, ସବୁ ହେଉଛି ମା। ଆକୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କର, ମାନେ ତୁମେ ଆକୁ ଭୋଗ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଆର ସେବା କର। ଯେ ଯାହାର ସେବା କରିବ ସେ ତୁମକୁ କେତେବେଳେ ହଇରାଣ କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିଲୁଆଟାକୁ ପୋଷା ମାନିଲେ, ସେବା କଲେ, ଖାଇବାକୁ ପିଆଇ ଦେଇ ଆଉଁସିଲେ, ସେ ଜମା କାମୁଡ଼ିବ। ବାଘ ବି ଖାଇବ ନାହିଁ, ସିଂହ ବି ଖାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଫରେନ୍ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଘରେ ବାଘ ସିଂହ ସବୁ କେତେ ସାଉଦି ଆରବ ଆଡ଼େ ସବୁ ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ପାଳିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଜଣ ଜଣକୁ ସେ ଆଟାକ୍ କରି ଖାଇଦେବେ, ରାଗ ହେଇଥିବ ଖାଇଦେବେ। ମାତା ବାଦେ ଖଟ, ମାର ସେବା କର, ଛାଡ଼ିଦେବ ବାଟ, ସେ ତମ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତୁମେ ଅବାଟରେ ଚାଲିଛ, ଏଠି ତୁ ବାଟରେ ଯାଉନୁ କିରେ, ତୁ ଅବାଟରେ ଯାଉଛୁ। ତୋ ବାପା ଯାହା କହିଛି
ତୁ ସେଇ ବାଟରେ ନ ଯିବାକୁ କହନ୍ତି, ତୁ ଅବାଟରେ ଗଲୁ। ତୋ ବାପା ଯାହା କହିଛି ତୁ ଯଦି ସେଇ ବାଟରେ ନ ଗଲୁ ନାହିଁ, ତୁ ଅବାଟରେ ଗଲୁ। ତୋର ପରମ ପିତା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ସେଇ କାମ କଲୁ, ତୁ ବାଟରେ ଗଲୁ। ଆଗ ବାପାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇସାର। ପ୍ରକୃତ ତମ ବାପା କିଏ? କାନକୁ ଧରିକି ନିଜ କାନ ଧରି ପଚାରିବ, ମୋ ବାପା କିଏ? ଏ ଜନ୍ମଗଲା ପିତାମାତା ମୋର ବାପା ନାଇଁ କି? ବାପା କାହିଁ କହିଲା, ମା କାହିଁ କହିଲା ନାହିଁ? କାରଣ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିବେ, ଯିଏ ତୁମର ବାପା ସିଏ ତୁମର ହଉଛି ମା, ଯିଏ ତୁମର ମା ସିଏ ହଉଛି ବାପା। କିଏ? ନା ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଅଧେ ଅଣ୍ଡେରା ଅଧେ ମାଇ। ସେ କୋଉ ଠାକୁର? ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏକମାତ୍ର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କି ସ୍ଥୂଳରେ? ତମର ଗୁରୁ। କୋଉ ଗୁରୁ? ମାତା ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ପିତା ଗୁରୁ ନୁହେଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ଯିଏ ତମର ତତ୍ଵ ଗୁରୁ। ଦୀକ୍ଷା ତ ମନ୍ତ୍ରଟେ ଦେଇ ଦେଇ ବହୁ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଜଣେ ବାବା ବସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ମନ୍ତ୍ର କହିବି। ଆରେ ବାପା, ଏଠି କହୁଛି ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ମାଳା ନଗଡ଼ଇ, ମନ ସୂତ୍ରରେ ଭଜନ। ମନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ହୁଏ? ଯନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ହୁଏ? ତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ପାଇ ହୁଏ? ତାଙ୍କୁ କୋଉଥିରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହୁଏ ଭାବରେ, ଭକ୍ତିରେ, ପ୍ରେମରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇଠି ଦେଖିଲୁ ଠାକୁର ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତା କିଣା ହେଇନାହିଁ, ମାର୍କେଟିଂ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଠି ଖୋଲିକି ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିଲି, କାହିଁକି କହିଲି? ତୁମେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛ, ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ସେଇଠି କିଏ ଭୁଲ କାମ କରୁଥାଏ ତୁମେ କହିବ। କେମିତି କହିବ? ନା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କଥା କହିବ, କି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିବ। ଯଦି ତୁମେ ନ କହିବ, ତୁମେ ସେ ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହେବ। ଏଇଟା ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ତୁମେ ଜଣେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଯଦି ନ କହିବ। ତମ ମନରେ ଥଟ୍ସ ଆସିବ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ନାହିଁ, ସେ କାଳେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବ, କହିଲେ ମୋତେ କାଳେ ଖରାପ ଦେଖିବ, କାଳେ ମୋ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବ। ଏତିକି କଥାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ନା ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କହିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପିତାର୍ଥେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କହିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଏଇ ଥଟ୍ସ ଆସିଲାଣି। ଯଦି ଆସିଲା, ତୁମେ ଜାଣିବ ତୁମେ ଘୋର ମାୟାରେ ପଡ଼ିଛ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠି କହିଲୁ, ଭାବ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ, ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାରରୁ। କ୍ରିୟା ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର, କାହାର ଦୀକ୍ଷା 10 ବର୍ଷ, କାହାର 20 ବର୍ଷ, କାହାର 5 ବର୍ଷ, କାହାର 7 ବର୍ଷ, କାହାର 30 ବର୍ଷ ବି ଆମ ପାଖରୁ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଲେଣି। ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ 42 ପୁରିକି 43 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ଭଗବାନ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ନାହିଁ କି? କ'ଣ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି? ନା ନା ନା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ବସିଛନ୍ତି।
सेमती देह रूपक मंदिर भितर सिंहासनटी अच्छी प्रभु सेठी बसिचंती एवं तांकर उपासना किभଳି कराजिवो तांकर पूजा किभଳି कराजिवो एवं से किभଳି भाବରେ आनंदरे रहिबे मन प्रश्न उठुथब भगवान कौन निरानंदरे अछंती आनंदरे रहिबे भगवान निरानंदरे नहांती सर्वदा आनंदरे अछंती आनंदर ऊर्ध्वरे मध्य अछंती तांकर पितार्थे कर्म कले आमे आनंद पाइबा एवं भगवान मध्य खुशी हेबे आनंद हेबे से आनंदरे अछंती से आनंदमय तुम कर्म देखिकी से आनंद हे तुम जदि सत कर्म करुथिब तेणु देह रूपक मंदिर भितर भगवान आत्मा रूपरे अछंती सहस्राटा होची तांकर सिंहासन से सेठी बसिचंती तांको आमे केमिति उपलब्धि करिबा दर्शन करिबा तांकर पूजा करिबा हमर भाव तो नहीं केमती मोर जदि भाव था आज मु प्रभु मंदिर प्रतिष्ठा करुचे मुझ प्रभु बासन सेट किणी मो प्रभु खाइबे मो प्रभु शोइबे व्यवस्था कर मो प्रभु को गरम हो फैन एसी देवी आम कहलु रूम भितर कौन फैन नहीं ना आपण मंदिर कौन फैन दिखाई माने सिटी से एडमिट कले नहीं जे फैन टा आमे लगेनु भूल हो जाइए सी क्रॉस क्वेश्चन कहले आपण मंदिर कौन फैन अच्छी आम कहलु गणेश मंदिर ठार 11टा मंदिर आप देखी आसबे प्रत्येक मंदिर भितर फैन ना कौन जगन्नाथ मंदिर आप फैन देइछन्ती बोली मंदिर भितर फैन दिखाई तेणु कहबार अर्थ भाव जदि नहीं भक्ति कौटू आसब जदि आम प्रभु भावुने प्रभुंर कौन सेवा हम कौन पूजा हम प्रभु कौन खाइबे प्रभु को कौन दिहब जदि आप कथा भाविले तार तो प्रत्येक समय आप भगवान स्मरण रहिले बा सतरे आपण रहिले जी भगवान को स्मरण रहिबो सर्वदा सतरे रहिबो संसार भितर रही जेमती पानी कुआ पक्षी पानी रे रहे ताठी किंतु पानी लगे नहीं लगे कि जिते पानी लगे से दुई पक्ष को झारी दिए सेमती आपण संसार भितर अछंती किंतु संसार आपण भितर न रहो जिते संसार आपण भितर रहिबो आपण पळै आसीबे गुरुकुल आश्रम को सत्संगर आश्रय नेबे ध्यान साधना करिवे देखिए आपनकर समस्त मन जोड़िक कलुषित होइतब दूषित होइतब से शुद्ध निर्मल पवित्र होतापी हूँ बड़ मेडिसिन राम लाहिड़ी बाबा कहते कहले सारा रातिर पाप सकाल ध्यान रे चली जाए एवं दिन सारा जो पाप संध्या ध्यान रे चली जाए सारा दिन आमर बाबा पूर्वर कहते जिभली दृष्टि से भली सृष्टि देखिले चिंता कले निज भितरे आत्मसत्ता को बा भगवत सत्ता को जो ठाकुर तुम मंदिर भितरे अछंती जो सिंहासन रे बसिचंती प्रभु सिटी तुम मन जाई पारुची तेणु ताको भलरे जोग भाषा बुझेले सप्तम चक्र रे प्रभु विराजमान करुचंते आमे ताको पाखु जाई पारुछे जेमती 22 पाहाच परे रत्न सिंहासन प्रभु विराजमान करुचंती जे 22 पाहाच सिना अतिक्रम करिवो से रत्न सिंहासन दर्शन करिवो एवं सिंहासन रे चतुर्धा मूर्ति बलभद्र माँ सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन को से दर्शन करिवो जदि से 22 पाहाच को अतिक्रमण करि पारिला प्रत्येक पाहाच रे किछि किछि बाधा विघ्न प्रतिबंधक आसीबो आपण संसार रे जोठी की जानतो
जोठी रुहंतु एमिति गोटे प्लेस नहीं हिमालय जातु केदारनाथ जातु बद्रीनाथ जातु गंगोत्री जातु जमुनेत्री जातु नमिषा अरुण जातु जोठिक आप जातु आपण देखिए सीटी गोटे विरोधी शक्ति रही गोटे नेगेटिव पावर अच्छी आपण जोठी बसवे सी आपन को अटैक करिवो जोठी आपण रुहंतु मौन रहिले मध्य से आपन को अटैक करिवो कहाटी से किसी संपत्ति धन आनिबे नहीं क्या किसी कथा पदे कहबे नहीं से मध्य आपन को अटैक करिवो से केबे छाड़िबो नहीं केबे छाड़िबो नहीं ताही भगवान को इच्छा ताही भगवान को सृष्टिर सेटा गोटे क्रिया प्रक्रिया तेणु एपर्यंत आम क्रिया को अभ्यास करी आम एपर्यंत मो भितरे भगवान सबरी भितरे भगवान बा मो भितरे आत्मा सबरी भितरे आत्मा से समस्त करुचंती कराउचंती से ही सब किछि सबु तुमे आमर अनुभव होचे तेणु बाबा आज कहबे बोली बसी थे आमर व्यक्तित्व बा आमे कौन एवं आमर स्वभाव कौन आमर आचरण कौन आमर भाव कौन आमर चिंताधारा कौन आमर कार्यटा कौन एवं आम कौन कहूचे एवं कौन करूचे तापर कहबार लक्ष्य थिला बसिला परे अनेक कथा यही कथा पर बसी कहबे बोली भाभी आरंभ आउ गोटे आड़े चलीगला मन मते जना नहीं मुझे माइंड मेकअप करुचे जागर पर ठारू यही कथाटा ही कहबी किंतु सी कहई दौना र आर्थर को कहबो तेणु क्या समीक्षा करिया पूर्वर क्या एनालिसिस करिया पूर्वर क्या डेस्क्राइब करिया पूर्वर निजुक करंतु ना आपण क्या सहित आसी ना क्या सहित जीवे नहीं एवं मझिरे जो संपर्क भावर आदान प्रदान जन्म जन्मांतर संपर्क रो यही जन्मर क्रियमाण रो आपण तो जन्म जन्मांतर कथा को जानी ना जेहेतु शास्त्र पढ़ी भगवान को विश्वास करुचंती तेणु ये शास्त्र मानक भगवान जन्म जन्मांतर कथा ही कही तेणु सब मोर भय रही सब मनरे विपद रही मनरे शंका रही मनरे संदेह रही मनरे संशय भी रही मनरे तांको प्रति विश्वास आउ निर्भर नाही विश्वास आ निर्भर ना दिनचर्यारू आपण देखंतु मु कौन कहूची जेतल निद भांगी जाऊची 4टा रातरू कि 5टा कि 6टारू कि 3टारू कहार केतबेले भांगुची सी जानी सेतबेले से कहा को देखुची एवं कहा सहित कथा होची एबे वर्तमान टाइम रे से गोटे कथा को देखुची तार मोबाइल की देखुची मो मुंड पाखे अच्छी ना कुआडे पलैया सुइच अफ ना कौन एवं बेले बेले देखुची केतेटा कल काले पलि देखु नहीं कथा हो नहीं किंतु दिनचर्या को देखा कथा उठिले मो गुरु भगवान को दर्शन करी तांकरी छवि छवि नुई तांकरी विग्रह को मु दर्शन करी फोटो भी नुई तांकर विग्रह तांकर मूर्ति की मु दर्शन करी मु जेते दिन रही प्रत्येक दिन अयारंभ मु कौन करी ना गुरु भगवान मूर्ति की देखी जदि जे गुरु भगवान एक बोली भावी से गुरुंकर विग्रह बा भगवान विग्रह रखा कहारी विग्रह रखा उचित नुहे
ତାର ଭାବଟା, ତାର ଭଲ ପାଇବାଟା, ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଜଣକ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି, ଅନେକ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇନି। ତେମେ ଭାବୁଛ କାଳେ ମୁଁ ନ ଡାକିଲେ କାଳେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବେ କି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କି, ମୋର ଅଭାବ ପଡ଼ିଯିବ କି, ମୋତେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ କି? ସେଥିଲାଗି କ'ଣ କରୁଛି ନା ସିଏ ଏମିତି ଧୂପକାଠି ଲଗେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି 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 କରି ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇକି ଓହୋ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ପୋତି ଦେଉଛି। ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ମାନେ ଯାଇଛି ବଜାରକୁ ଟଙ୍କାଟେ ନେଇ 1000 ଟଙ୍କାର ସଉଦା କଥା କରିସାରିଲାଣି ଏବଂ ତାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଉଛି। ସେ କ'ଣ କରିବ? 1000 ଟଙ୍କାରେ ସଉଦା କିଣି ଯଦି 50 ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ଦେବ, ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ନା ସଉଦା ନେଇକି ଆସିବ? ତାକୁ ଜେଲରେ ଦେବେ, ପୁଲିସ ଡକେଇ ଦେବେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ବା ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇକି 1000 ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟିଂ କରି ବସିବା, ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଓଲା ଆଉ ବୁକା। କାହାକୁ ଓଲା ବୁକା ଦୁନିଆରେ କହନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଓଲା ବୁକା ଅଛନ୍ତି କେତେକ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଅନଡେଭଲପ୍ ବ୍ରେନ୍, ସାଧନା କରିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ପଶୁ ଭଳିଆ ଖଟନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି। ପଶୁ ଆଉ କ'ଣ? ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଆଜି ଯାହା ଥିଲା କାଲି ସେଇଆ ଅଛି, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଆ ରହୁଛି। ମୁଁ ତ ରାଗୁଥିଲି, ରାଗିବି ଆଉ। ବହୁତ ମା ବାବା ମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଜିଦି ଖୋର, ମୁଁ ସେଇ ଜିଦ୍ ରହିବି। ମୁଁ ମାଛ ଖାଉଥିଲି, ମୁଁ ମାଛ ଖାଇବି। ମୁଁ ନିଶା ଖାଉଥିଲି, ମୁଁ ନିଶା ଖାଇବି। ଜଣେ କୁକୁର ଛୁଆ, ସେ ଯାହା ଥିଲା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଆ, ବାଘ ସେଇଆ, ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେଇଆ। ଯଦି ମଣିଷ ହେବ ସେଇଆ, ତାକୁ ମଣିଷ କୁହାହେବ ନା ତାକୁ ପଶୁ କୁହାହେବ? ତାକୁ କ'ଣ କୁହାହେବ? ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି 2 ବିଗ୍ରହ ଦେଖିବି ନା 1 ବିଗ୍ରହ ଦେଖିବି? କେତେ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ସେଇଠି ମୁଁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରି 2ରେ କରିବି ନା 1ରେ କରିବି? ଯଦି ସବୁ 1 ତାହେଲେ 2 କାହିଁ ରଖିବି? ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁର ପ୍ରାୟ 50-100। ମାନେ ଏସବୁ ନଲେଜ ଦରକାର। ସାଧନା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ନଲେଜ ଦରକାର। କ'ଣ ହବ ନା ଗୋଟାଏ ଧୂପକାଠି ସବୁ ଠାକୁର ଦେଖାହେଇଛି, ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଧୂପ ପାଇବେ, ଧୂଆଁ ପାଇବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ମୋତେ ଜଣାନି, ଆମକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ମନ ତ ଏଡ଼ିକି ନିଲଟା ହେଲ, ଛାଡ଼ି ନାଉ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଭାଷା, ଶୋଳକ ଗୀତ କେତେ ବୋଲୁ, ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ଟା ହୋଇଯିବ ବୃଥା, କାଳ କଥା ଦିନେ ନ ଭାବିଲୁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର 1, ଈଶ୍ୱର 2 ନୁହନ୍ତି, ସେ ସବୁରି ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାହେଲେ 2ଟା ବିଗ୍ରହ କାହିଁକି ରହିବ? 1 ବିଗ୍ରହରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରାଯିବ ନା 2 ବିଗ୍ରହରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରାଯିବ? ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାହା କଥାରେ ଆପଣ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରି କରି ଯିବେ, ସେ 1 ବିଗ୍ରହ ରହିବ କି? ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ବିଗ୍ରହରେ ଯଦି ଡିପ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସିଲା, ସେ ବିଗ୍ରହଟା କ'ଣ ଆଉ ଦେଖାଯିବ କି? ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ନା। ଲାଇଟ୍ ହେବନି ପ୍ରଜ୍ଞା, ଲାଇଟ୍ ହେବନି ସଦା। ତେଣୁ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଲାଇଟ୍ରେ ତ ଡିପ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସିଯିବ, ତମେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ତ? ତାହେଲେ ଗୁରୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଯେଉଁ ଇତି ଦେବାଦେବୀ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଧୂପକାଠିରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ହେବେ, ଗୋଟିଏ ନକୁଳି ଦାନାରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ହେବେ, କି ଚେନି ଗୁଡ଼ରେ, କି ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ କଦଳୀଟେ ଦେଲା, ଚମ୍ପା କଦଳୀଟେ, କାଠିଆ କଦଳୀଟା ବହୁତ ରେଟ୍, ସେ ବିଚାର କରିବ
ସେ ପୁଅ ପାଇଁ କିଣିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କିଣିବ, ତ ନାଇଁ କାଠିଆ କଦଳୀଟା ନଦେଲେ ଛୁଆ ନ ଖାଇଲେ ତା ହେଲ୍ଥ କ'ଣ ଗ୍ରୋଥ ହବ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତ ଖାଇକି ଗ୍ରୋଥ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଶଳା ବାବା ଶଳା କହିଲେଣି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ। ତାକୁ ଦେଇ ତା ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର କ'ଣ ହେଲେ ତାର ଜଣା ନାହିଁ, ସିଏ ତାର କାମ କରି ଚାଲିଲା। ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ 22ଟା ପାହାଚ କେହି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 22ଟା ପାହାଚର ମିନିଂ ରହିଛି। ସେମିତି ଆପଣ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଦେଖିବେ, ମୂଳାଧାର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ମଣିପୁର, ଅନାହତ, ବିଶୁଦ୍ଧ, ଆଜ୍ଞା, ସହସ୍ରା। ସହସ୍ରାରେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପିତା। ଓ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ମନ ଯିବ? ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଯିବ? ନା ଯୌନ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଯିବ? ନା ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଯିବ? ବାବା ନେକ୍ସଟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ନା ଯେଉଁ ଅନାହତ ଚକ୍ର ଭେରି ଡେଞ୍ଜର ସେଣ୍ଟର, ମୁଁ ମୋର ଭାବ କ'ଣ ଯାଉଛି? ଯେତେ ପୂଜା କରୁଥା, ନିଲଠା ମନ ହେଇଛି ନା ମନ ନିଲଠା ହେଇଛି। ବେହିଆ ନିର୍ଲଜ, ତାର ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ତାକୁ କହିଲା ଭଲ। ତାକୁ ଯେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ହିତୋପଦେଶ ଦେବ, ସେଇଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ କି କାମ କଲି, ସେ କର୍ମଟା ତାମସିକ କର୍ମ ନା ସେଇଟା ରାଜସିକ କର୍ମ, ନା ସେଇଟା ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ, ନା ସେଇଟା ଭଗବତ କର୍ମ, ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପିତା ଅର୍ଥେ ମୁଁ କର୍ମ କଲି। ନିଜର ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କଲି, ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କଲି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କଲି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲି। ଆଜି ଜଣେ ନା କହିବିନି, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣନ୍ତି, କହିଲେ କରାଉ ଥାଇ ମୁହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ଯାହା ଦରମା ପାଉଛି ସେ କୁଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାନେ ମନ କେଡ଼େ ଚାଲାକ, ମନ କେତେ ବାହାନା କରେ, ମନ କେତେ ତୁମକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବାଟରେ ରଖିଦିଏ, ପୁରେଇ ଦିଏ, ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିପାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବ, ସବୁଦିନେ କେତେବେଳେ କରିବ ନା ଶୋଇଲା ବେଳେ କରିବ, ଆଉ କାଲିକି ଏ ଭୁଲ ଜୀବନରେ ନ ହୁଏ। ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂକଳ୍ପ କରିକି କହିକି ପ୍ରେୟାର କରିକି ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ତାପରଦିନ ସେଇ ଭୁଲ କରିବେ। କାରଣ ଏ ପ୍ରକୃତିଟା ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ, ଏତେ ବଳଶାଳୀ। ସେଇ ସୁସଂସ୍କାର ଆମେ କରିକା ଆସିନେ, ସେଇ ସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ଠୁଳ ହେଇକି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାହାରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ସେ କହିଲେ, ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଆପଣ ପଇସାରେ, କହିଲେ 5 ଜଣ ମୋର ସେୟାର ନେଉଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଗୁରୁଙ୍କର କେତେ ସେୟାର? ତମେ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରୁଛ ସେ ରୋଜଗାରରେ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେୟାର ଅଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କେତେ? ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ମାପକାଠିରେ, ତାଙ୍କର ସାଧନାରେ, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାରରେ ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆଉ ଜଣ ମାପି ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ମାପଟାକୁ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ହିଁ ଏତିକି, ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକା ଯାଇନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ? ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଆମେରିକା ଦେଖିନାହିଁ, ଆପଣ ଆମେରିକା ଦେଖିଛନ୍ତି, ୱାସିଂଟନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଚିକାଗୋ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁୟର୍କ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିବେ, ସେ ଅନୁମାନ କରିବ, ସନ୍ଦେହ କରିବ, ଭାବିବ। ଯଦି ସରଳ ମନା ଲୋକଟିଏ ହେଇଥିବ,
विश्वासी लोकटे होइतब से कहिब कौन ना बाबू जहाँ कहते कि बाबा जहाँ कहते ठीक है जदि जटिल लोकटे होइतब से कौन कहब ना ये सब मिछ कथा ही कहूँ से पुणी भागवत गोटे पद उद्धार कर जहाँ न देखू बेनी नयने परते न जीवु गुरु भोचने किंतु धर्म जगतर कथा संपूर्ण भाव माने ब्लाइंड फेथ ब्लाइंड लव ईश्वर अच्छी तुम जदि परीक्षा करने बसब समीक्षा करने बसब ईश्वर साहाय्य एवं सहयोग करती एवं ईश्वर प्रत्येक मुहूर्त आमको रक्षा करती आमर सबू दायित्व नियंती आमर जत्न नियंती जदि एक समीक्षा करी परीक्षा करिब कोटि कोटि जन्म चलीजीव तुम्हें तार आदि अंत पाइब नहीं अच्छी विश्वास कर जोटी गाँवली भाषा एते सुंदर सुंदर कथा से माने कही जाइछन दृढ़े तरंती मुढ़े तरंती मझी मझिया बुढ़ी मरंती जार दृढ़ता आसला मूढ़ जी जानी ना ये गुरु ही तोर सबकि जी से कॉन्फिडेंस आनिला आम पाठ पढ़ीचे दी अक्षर पढ़ीचे भौतिक जगतर क्वालिफिकेशन लाभ करेचे किछि धन प्रॉपर्टी आमर अच्छी आम सिया को धरी इति गर्व अहंकार आम भितर फुटी उठी जे आम ए धरा को कौन को भावुचे कौन सरा बोली भावुचे समस्ते निजको देख क्या देख नहीं निजको चिन्हले निजको जानिले तो दुनिया को चिन्हू दुनिया को जनइबू तेणु दिनचर्या आप देखिए मोर सात्विक कि राजसिक कि तामसिक मु वर्क कौन कली कि काम कली आज जहाँ मु रोजगार कली जदि मु ईश्वर पितार्थ कर्म करिछि से तो किछि सेवा सेवार कौन किछि थाए मजूरी मजूरी थाए कर्म ना ये जीवन टाक आम कौन सेवामय कर जदि प्रत्येक कर्मर मजूरी अच्छी आम जो सेवा कले समस्त को भगवान भावी आम सेवा कले ता मजूरटा कुआडे जीव ता मजूरटा कुआडे जीव ता मजूरी आमको प्राप्ति हम से धैर्य दरकार से विश्वास निर्भर दरकार जमती विश्वास करंतु न करंतु चुमुटी देले काटिब अग्नि हाथ मारिदेले आप पोड़ी जीवे इलेक्ट्रिक करंट हाथ मारे आप इलेक्ट्रिक शॉक मारिब आपण ये धर्म जगत रे अंध भाव कौन सी विचार न करी भगवान बा गुरु को विश्वास करंतु तांको निकटे समर्पित हुंतु तांकर पितार्थ कर्म करंतु एवं से जो उपदेश दउचंती ताकू मंत्रमूल गुरुर वाक्य मंत्र बोली भावी आपण कौन करंतु ना अभ्यास रे परिणत करंतु सेवा करि चलंतु सेवा करि चलंतु जदि जहाँ के आपण कहउचंदी ता जदि जीवन रे आपण न करूचंदी वर्क वर्ड सेम न रहिला आगो वर्क ना गो वर्ड आगो वर्क कर्म बड़ ना धर्म बड़ मन प्रश्न उठिब कर्म बड़ ना धर्म बड़ कोटाक बड़ कोटाक बड़ किए कहीपर कर्म बड़ ना धर्म बड़ एटा बाबा सत्संग अनेक थर कही समस्त भितर प्रश्न आसव धर्म बड़ धर्म केबे बड़ नुहे कर्मटा तो धर्म आ कौन कि कर्मटा भी बड़ ना कर्मटा भी बड़ नुह गपीबा एक कर्म माछ धरवाटा एक कर्म गाड़ी चलै जाटा गोटे कर्म परिस्रा करवाटा एक कर्म पशुपक्षी मारिबा गोटे कर्म हिंसा करवाटा गोटे कर्म सबू तो कर्म ताले कर्म केमती बड़ है आले धर्म धर्म केमती बड़ है कर्म कले तो धर्म हम ना मु ध्यान करी गोटे कर्म जप करी गोटे कर्म सत कथा कहि गोटे कर्म
जदि मुई कर्मटा न करी धर्म केमती लाभ हम जदि मुई कर्मटा न करी ताले धर्मटा केमती लाभ हम गोटे सरल कथा बुझा भारी कष्ट कौटा ताहले बड़ कर्म बड़ धर्म बड़ आ कौटा बड़ कर्मयुक्त धर्मटा ही बड़ जो कर्म रे धर्मटा युक्त होइछि सेटा बड़ केमिति बुझिबे ना प्रत्येक कर्म ही भगवत कर्म प्रत्येक कर्म ईश्वर करुचंती ईश्वर कराउचंती जदि आपण भीतर ए कॉन्शियसनेस रहिला ए चेतना रहिला ताहले आपण माने धर्मयुक्त कर्म कले बा कर्म रे धर्मटा युक्त होइके रहिला तेणु आमर आमे जो कथा कहूचे प्रत्येक मुहूर्त देखंतु ये मनुष्यर स्वभाव ये मनुष्यर स्वभाव पर निंदा पर चर्चा पर आलोचना जहाँ को देखंतु से बसी कथा होचंती क्रिया जोग परंपरा कहुई जोग स प्रथम द्वार वाक् निरोध तेणु जोग अभ्यास करने जोग अर्थ भगवान पाखरे मन को रखा ये जो बहिर्मुखी मन ये जो चंचल मन ये जो अस्थिर मन ये जो पागला मन विभिन्न आड़े धावमान होउछि निज शरीर भितर जोड़ी भगवान अच्छन्ति परम पिता परम ब्रह्म अच्छन्ति तांको पाखକୁ न जाई से इआड़े सिआड़े बुलुची समीक्षा करी देखिबे सतरे कौन मन दिने मोर अंतर्मुखी हब सतरे मो मन दिने मो भीतर जो भगवान अच्छन्ति तांकरी पाखକୁ जीव तांको ही ध्यान करिवो तांको नाम को जप करिवो तांकर सेवा पूजा करिवो मु तांको कोन अनुभव करिवि एमत दिन पर दिन राति पर राति बही जाउछि देखंतु खाइबा आ सोइबा आ किछि काम करिबारे ए जीवनटा समस्तंकर कटि जाए खाइबारे सोइबारे आ काम करिबारे आ अवशिष्ट जो समय रहला गपिबारे केते समय सबुथुर से मन को निवृत्त करी ता भीतर जो भगवान अच्छन्ति परमात्मा परम ब्रह्म अच्छन्ति सहस्र दल कमल रे से रत्न सिंहासन पाखरे से मन को नहीं रखि पारुचे समीक्षा करी देखंतु आम वर्क वर्ड सेम नाई आम जहाँ कहूचे ता केबे करूने तेणु आमर दिनचर्यारू आमको आमर कर्म को आम जदि समीक्षा करी देखिबा ये कर्म वो परिवार पई उद्दिष्ट ना जगत पई उद्दिष्ट ना भगवान को पई उद्दिष्ट मो जीवनटा को मु व्यक्ति केंद्रिक कली ना बेष्टि केंद्रिक कली मु समस्त चिंता कली समस्त बंचिली ना मु निज पई बंचिली ना परिवार पई बंचिली मु कहा पई बंचिची आउ जहाँ पई बंचिची ता कौन मु कहीकि आसीथिली जे प्रभु मु एई मानक पई बंचिबी एई मानकर सेवा करिबी एई मानक सहित माया संबंध रखी मो जीवनटा को मु अतिबाहित करदेवी मु कौन एते बड़ दुनिया को आसिली एते बड़ प्राणी हेली ये मनुष्य शरीर हूँ मुक्तिर द्वार ये मनुष्य शरीर न भोगर द्वार ताको नामाचार्य बाया सबुबले गाउथले नरतनु नुहे बेलास भई नरतनु हरि भजन पाए सबु महापुरुष बाबा बहुत थर उपस्थापना कले कहीं नाम भितर जिते शुणिले शुण से दरपड़ा कौन जेते माठिबू माठ से दरपड़ा काट से जहाँ से कहीं आम पशु हो जाऊे पशु जहाँ थाए से आम भल कि शुणी पारुने एवं जदि किए शुणुंट ए कान पड़े से कान बाहर कर जदि किए भितर रखुंट कार्यकारी कले
कौन सी बाधा विघ्न प्रतिबंधक आसिले ताको से छाड़ी दौरान आ करूना किंतु सांसारिक कार्य केते बाधा विघ्न प्रतिबंधक आसूची किंतु संसार को छाड़िया को से केतबेले इच्छा करूना संसार लोक सहित संबंध काटिया केतबेले से इच्छा करूना पुओ हैरान करू झी हैरान करू स्त्री हैरान करूँ बापा माँ हैरान करूँ कि बापा माँ पिला छुआ बापा माँ को हैरान करूँ जो परस्पर भितर संबंध अच्छी जिते जा बाधा विघ्न प्रतिबंध घटिले समस्ते एकजुट होकर रहउचंती किंतु आध्यात्मिक जगत रे टिके कौन विशृंखला हेले प्रारब्ध भोग हेले किए कौन पदे कहले किए पदे कौन कले आम मानकर बोध होनी जे से कहउचंती कराउचंती प्रत्येकटी मुहूर्त रे मते आहुरी आगुक आगुक नबा पाई आहुरी शुद्ध पवित्र निर्मल करिया पाई मो भीतर किछि दोष दुर्बलता रही जाइछि एई सब नॉलेज जदि आपनकर प्राप्ति न हबो आपण मेडिटेशन बा भगवान को भल पाइबा बा कर्म योग बा ज्ञान योग बा भक्ति योग को आपण ठीक भाव में करिपारिबे नाही आपण अटकी जीवे आपण 22 पाच को अतिक्रम करी रत्न सिंहासन पाखे पहुँची पारे ना आपण मूलाधार अटकी जीव किए स्वादिष्टान किए मणिपुर किए अनाहत किए विशुद्ध किए आज्ञारे अटकी जीव से आउ सहस्रा पाखक जापर नहीं कि सहस्रा को भेद करी से महाशून्य को महाकारण को से जापर ना से भल कि बुझी नहीं स्थूलटा कौन सूक्ष्मटा कौन कारणटा कौन महाकारणटा कौन मो भितरे ये संस्कार गुड़िक अर्थात जन्म जन्मांतर कर्मफल गुड़िक कोटी संचित अच्छी को शरीर रे अच्छी समस्त वासना गुड़िक आपणकर कारण शरीर रे अच्छे शुणिले कारण शरीरटा कौन शुणिले किछि बुझी पारले नहीं एपर्यंत स्थूल शरीर को जानी ना बाबा बहुत थर कही सारे सूक्ष्म शरीर आपड़ जापर ना जिते साधना करेंगे मन को अंतर्मुखी करेंगे आपन जो सूक्ष्म शरीर को जानवे केमिति जानवे ना आपण को भितर प्रश्न उठिब ये सब कोठी थला ये कोठे आसुची प्रत्येक मुहूर्त आपण आपण चिंताधारा को कौन करेंगे ना भल भाव जानी पारे जहाँ को गुरुदेव कहते वाच योर थॉट्स तापर कहते वाच योर ब्रेथ तापर कहते वाच योर माइंड आपण चिंता को जानते जिते सूक्ष्म शरीर आप प्रवेश करें क्रिया अभ्यास करी साधना करी आपन से देखिए सब बेले निजर चिंताधारा को भावधारा को भल भाव जानीपर जितेबाला भल भाव निजर चिंताधारा को भावधारा को आपड़ जानीपर आपड़ तो करेक्शन कर लगे रेक्टिफाए करेंगे ताकू शुद्ध पवित्र करेंगे गपुची मुझे समीक्षा करना चोरी करुची ब्रह्म मुहूर्त उठी ध्यान करूना जिते ध्यान बसुची घुमाऊँची क्या कटु कथा कहूँ कही चली जीवन में दान तो करूना कि सेवा करूना कि गीता भागवत निष्ठार सहित पाठ करूना कि गुरु कही उपदेश को से पालन करूना समस्ते दीक्षा नेला बेले संकल्प प्रतिज्ञा करिसेंती कौन ना प्रभु मु दुई बेला निश्चय ध्यान करी जल महाप्रसाद तुलसी धरी मु संकल्प करी कहूँ मु निश्चिंत ध्यान करी अलग समय गुरुदेव भगवत उपलब्धि पाई दर्शन पाई जो कौशल देवे जो टेक्निक देवे मु ताको अभ्यास करी तेने कंडीशन करके आसीला जदि मत्यमंडले मु होइबी जन्म तो नाम गाउथि सुमरी बड़ माया भी जीवन नए कहारी दिने नभजो राम कृष्ण से हरि
ଏବଂ ଏଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କହିସାରିଲାଣି ସଂକଳ୍ପ କରିକି ମୁଁ ଏ କାମ କରିବି। କେଉଁ କାମ କରୁନାହିଁ। ତାର କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ପର ଧର୍ମ, ପର କାମ, ପର ସେବାରେ ତାର ମନ। ଆପଣ ବୋଧେ ପର କ'ଣ? ପରୋପକାର ପୂର୍ଣ୍ଣାୟ ପରପୀଡ଼ନଂ ପାପାୟ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାସସ ବଚନ ଦ୍ୱୟ ପରୋପକାର ପୂର୍ଣ୍ଣାୟ ପରପୀଡ଼ନଂ ପାପାୟ। ପରର ଉପକାର କରିବା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ପରକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାଟା ହିଁ ବଡ଼ ପାପ, କଷ୍ଟ ଦେବାଟା ହିଁ ବଡ଼ ପାପ। କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ, ଜାଣତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ, ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ଦେହ ଭାଣ୍ଡେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ରହିଲେ, ପ୍ରକୃତି ଗଣ ରହିଲେ, ମନ ରହିଲା, ଏମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ପର। ଏମାନେ ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ଆଖି କ'ଣ କହୁଛି? କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଗୁରୁକୁ ଦେଖେ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେ ନା କହୁଛି? ସେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ମନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସତ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଅସତ ଦେଖିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି, କାନ। ଏ କାନଟା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। କେବେ କିଏ ପ୍ରୋମିସ୍ କଲେଣି? ଯେଉଁଠି ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ପର ଆଲୋଚନା କି ପର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ସେଇଟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ରିସିଭ୍ କରି ନେଉଛି ଏବଂ ରିସିଭ୍ କରି ନେଇକି ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେଉଛି। ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁରୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ସାଧୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ସେ ରିସିଭ୍ କରିକି ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁନାହିଁ। କରୁଛି? ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ମୋର ଦିନରେ ମୋର ୱାର୍କ କ'ଣ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ। ଏ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ କରୁଛେ? ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଲିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯାଉଛେ? ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛେ, ମୋତେ ଗଲେ ମିଳିବ କ'ଣ? ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ବୃଥାଟାରେ ସମୟ ଦେବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମହତ କାମ, ପୁଣ୍ୟ କାମ, ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଆସିଛୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ, ସେଇ କଥାରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ଲାଗୁଛୁ, ବେପାର କରୁଛୁ। ମୁଁ ଦେବି, ପାଇବି କେତେ, ଲାଭ କେତେ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କଥାରେ ତୁ ତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁନୁ, ସଂସାର କଥାରେ ତ ବେପାର କରୁନୁ। ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ମୋ ଘର ପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ମୁଁ ପାଇଲି କ'ଣ? ସେମାନେ ମୋତେ ଦେବେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଖରେ ଏଇ ବୁଢ଼ା ମଲା, ଲାଶ ଉଠା, ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ପୋଡ଼, ଘର ଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କର, ଯାହା ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଅଛି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ଘର ପଞ୍ଚାମୃତ କର, ହୋମ କର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ନାମ କର, କାରଣ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ଘର। ତେଣୁ କଥାର ସାର କଥା ହେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଯେଉଁ କାମ କରୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କର, ମାସ ମାସ ସମୀକ୍ଷା କର। ମୋ ଜୀବନଟା କାହା ପାଇଁ? ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ନା ଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ନା ସହର ପାଇଁ, ନା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ? ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବି ସେଇ ଫଳ ମୋତେ ଫଳିବ ନା ଫଳିବ ନାହିଁ? ମୋତେ ଆଜି ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ଆଉ କହୁଛ? ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ, ଦୁଃଖ କାହିଁକି ମିଳିଲା? ଆଜି ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିଲା, କାହିଁକି ସୁଖ ମିଳିଲା? ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କର। ପଶୁ ଭଳିଆ କେଉଁ ମାନି ନିଅ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା, କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା? ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କର। ଆଜି ମୋତେ କିଏ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲା, କାହିଁକି ସେ ମୋତେ ଦେଲା? ସେଇ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡ଼େ, ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଏ ବଳେ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ନାହିଁ, ଏବେ ଲୋଡ଼ିଲେ ପାଇବୁ କାହିଁ? ସେଠି କ'ଣ କହିଲା ନା ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଫଳେ, ପୂର୍ବର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଫଳ ତୋର ଡିପୋଜିଟ୍ ଥବାରୁ ମୁଁ ତତେ ଯାଚିକି ଦେଲି। ଆମେ ଏ କଥା ଭାଗବତଟା କହିଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନେ। ଆରେ ସେ ଯିଏ ପାଇଲା
ତା କର୍ମର ଫଳ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି। ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଫଳେ, କର୍ମର ଫଳ ତା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇ ଅଛି, ସେଥିରୁ ସେ ଡ୍ର କରୁଛି। ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଜିରୋ, ସେ କ'ଣ ଡ୍ର କରିପାରିବ? ତାକୁ କାହିଁ ଦେଲେ, ମୋତେ କାହିଁ ଦେଲେ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ, ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅନେକ ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ହାୟର ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଚାରିଟା ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ସମୟ ପଳେଇବ। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବେ, ସବୁକିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ସବୁକିଛି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିଟି କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଥର ଭକ୍ତି କରେ? ମୁଁ ଭକ୍ତ କି? ମୁଁ କେତେ ଥର ଭକ୍ତି କରେ? ଏ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ସମଦର୍ଶୀ ହେଇପାରିଛି କି ସମୀକ୍ଷା? ସମଦର୍ଶୀ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି। କ'ଣ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି? ନା ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟମାନ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏ ଭାବନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି। ତାପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତାପରେ ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ଆଗ ଚିନ୍ତନ ହେଲାଣି ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଭଗବାନ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ କୃଷ୍ଣ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ରାମ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ। ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଆପଣ ତାହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ସେ ଫଟାଫଟ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କ୍ଷୀର କଥା, ଯେଉଁ ଖଟା କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଅବସ୍ଥା ଭାବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବସିକି। ହୋଇନାହିଁ କାଷ୍ଠ ପିତୁଳା ନାରୀ ରୂପ ନେଇ ଥୋଇବ ଯତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ, ଯତି ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ ଚରଣ ଅଗ୍ରେ ଯେବେ ଛୁଇଁ ମନ ମନ୍ଥଇ ତାଙ୍କର, ଏଣୁ ମନନ୍ଥ ସୁଖର। କାଷ୍ଟର ଯଦି ଗୋଟେ ପିତୁଳା କରିକି, ଯଦି ନାରୀର ପିତୁଳା କରାଯାଏ କାଠରେ କି କେଉଁଥିରେ କରିକି ତାକୁ ଛୁଇଁଦେବ, ଦେଖିଦେବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ ବି କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କି କ'ଣ ମୁଁ କାମ କଲି, ମୋ ୱାର୍କ କ'ଣ? ମୁଁ ଯେଉଁ ୱାର୍କ କରିଛି ସେଇ ରେଜଲ୍ଟ ବି ମୋର ମିଳୁଛି। ଯଦି ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚେ ମୁଁ ଦେଉ ଥାଳେ ବଳେ, ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ନାହିଁ। କର୍ମ ଏଠି କହିଲା, ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ନାହିଁ। ଏବେ ଲୋଡ଼ିଲେ ପାଇବୁ କାହିଁ? ତୁ ତ ଖଟିକି ଆସିନୁ, ତତେ ଦବ କିଏ? ତତେ କିଏ ଦବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ କେତେକ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ତମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଏବଂ ତୁମେ ଏଇଠି କାହା ପ୍ରତି ଆଉ ଈର୍ଷା ଭାବ ରଖିବ ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ତୁମେ ଆଉ ଖରାପ ଭାବ ରଖିବ ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ମନରେ ବିରୋଧ ଭାସ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ତପସ୍ୟା କରିକି ଆଇଥିଲା ବୋଲି ପାଉଛି, ତା ମୋର ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି? ତ ମୋତେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହେଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ମୋତେ ଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଳନ କଲେ ମୋର ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ପାଇବି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମଫଳ ଆପେ ଭୋଗଇ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ୱାର୍କ କରୁଛେ ସେଟା ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଟା ଧର୍ମଯୁକ୍ତ କର୍ମ ହେବା ଦରକାର। ସେଇ କର୍ମରୁ ଆମର ଜୀବନଟା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆମେ ଆଜି ରୂପ, ଗୁଣ, ସ୍ୱଭାବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବିଚାର ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ସବୁ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ। ତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ସମୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ବିଚାର ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। କ'ଣ ସମୀକ୍ଷା? କାହାକୁ ସମୀକ୍ଷା? ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା। କ'ଣ ବିଚାର? ନିଜକୁ ବିଚାର କରିବେ। କାହାକୁ ଦେଖିବେ? ନିଜକୁ ଦେଖିବେ। କାହା
କାହାକୁ ଦେଖିବେନି। ସୃଷ୍ଟିରେ ତ ଜଣେ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତେ ତାର ଅଂଶବିଶେଷ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଂଶବିଶେଷରେ କାହାଠି ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟ, କାହାଠି କମ୍ ଖାଦ୍ୟ, କାହାଠି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ କିଏ 75% ଖାଦ୍ୟ, କିଏ 50% ଖାଦ୍ୟ, କିଏ 25% ଖାଦ୍ୟ, କିଏ ପିଓର ମାନେ ଗିନି ସୁନା, ହଲମାର୍କ ସୁନା। ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ବୋଧରୁ ଆତ୍ମବୋଧକୁ ଗଲେଣି ନା ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଜୀବବୋଧରୁ ଆତ୍ମବୋଧକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଯାଇନାହାନ୍ତି? କେତେବେଳେ ଯିବେ? ଯେଉଁ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତମର ପ୍ରକୃତ ବାପା ଯିଏ ଆଜି ରାତିରେ ବସିବ। ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ମୋ ବାପା କିଏ? ମୋର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଇଏ ଯେଉଁ ବାପା ମା, ଇଏ ଜଷ୍ଟ କେୟାର, ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରୋଗ ହେଲେ ବି ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପାଠ ନ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବି ପଢ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଅସୁନ୍ଦର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବି ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କଳା ହେଇଥିଲେ ଗୋରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଗୋରା ହେଇଥିଲେ ବି କଳା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଛୋଟା ହେଇଥିଲେ ଗୋଡ଼ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କି ତୁମେ ମରିଗଲେ ତୁମ ବଞ୍ଚେଇ ବି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତୁମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡିପଲି ଭାବିବେ, ମୋ କଥାରେ କେବେ ପ୍ରଭାବିତ କେହି ହୁଅ ନାହିଁ। ସମୀକ୍ଷା କର, ସେ ମୋର କ'ଣ କରିପାରିବେ? କେବଳ ଲାଳନ ପାଳନ କରିପାରିବେ। କିଏ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଥବାରୁ ସେ ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ। ତେଣୁ ମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ମାଧ୍ୟମକୁ ଭକ୍ତି କରିବା। ଯିଏ ଆମର ଉପକାର କରୁଛି ଆମେ ତାର ଉପକାର କରିବା। ସିଏ ଯେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଯେଉଁ କେତେକ ବାବାଜୀ ମାନେ ସାଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅହଙ୍କାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଅଛି। ସେ କେମିତି ଚାଲିଯାଉ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ୱାର୍କ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳେ। ୱାର୍କ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ସେ ଯାହା କରିଛି, ଯାହା କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ, କ'ଣ ସେ କରିଛନ୍ତି? ତାହା ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। କ'ଣ କହିଯାଇଛନ୍ତି? ଭଗବତ ଗୀତା କହିଯାଇଛନ୍ତି। ତାହା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିହେବ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଆମ ଜୀବନଟା କ'ଣ, ଏ ଜୀବନଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ଜୀବନଟା କିଭଳି ଭାବରେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମମୟ କରିପାରିବା, ତାହିଁ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ କଳା ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ପାଇବେ, ଏବଂ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲେ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ ଲାଇଫରେ, ଆପଣ ଜୀବନଟା କ'ଣ ହେବ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରମ ପିତା ପାଖରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ପରମ ପିତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଠୁ କ'ଣ ମିଳିଲା ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇଟା କଥା। ସେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ହେଲା ଭଗବତ ଗୀତା, ଏବଂ ଯେଉଁ ୱାର୍କ କରିଗଲେ ତାହା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ରାମ ଆସିଥିଲେ, ସେମିତି ଲୀଳା କଲେ, କହିଲେ। ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ କେତେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟା କଥା ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ, ୱାର୍କ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ। ଭଗବାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ, କୃଷ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ୱାର୍କ ୱାର୍ଡ। ଯେତେ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ୱାର୍କ ୱାର୍ଡ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ୱାର୍କ ୱାର୍ଡ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମହମ୍ମଦ ଆସିଲେ, ୱାର୍କ ୱାର୍ଡ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ, ୱାର୍କ ୱାର୍ଡ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ତେବେ ସେଇ ୱାର୍କ ୱାର୍ଡକୁ ତୁମେ ସେଇ ୱାର୍ଡକୁ କହିବ, ୱାର୍କ କରିବ, ନା ୱାର୍ଡ କହି ୱାର୍କ କରିବ ନାହିଁ? ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେଇ ୱାର୍କ ୱାର୍ଡକୁ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଫୁଟେଇବ, ନା ସେଇ କଥାକୁ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା କହି କହି ମରିବ? ୱାର୍କରେ କିଛି ଫୁଟେଇବ ନାହିଁ,
कर्म कले फल प्राप्ति हुए कहले कौन फल प्राप्ति हुए मु आपको मर्डर करी जमी बाबा को गोटे गोष्ठी कहते कहीं किए जानी ता भगवान को लीला और खेला ठाकुर अनुकूल चंद्र पाखु जन सुपारी किलो आसते मर्डर करने से ठाकुर चाली चलन स्वभाव आचार विचार देखी से संपूर्ण भाव में परिवर्तन होगा रे मत लोक सेटिंग कर महापुरुष को मारिया को साईबा को 3 थर मर्डर करने गले जीशु को क्रूश करदे महात्मा गांधी जी को फेयरिंग कले जी धर्म प्रचार कर निश्चिंत भाव में माड़ खाई जगाई माधाई गौरांग महाप्रभु नित्यानंद को मारिकी रक्ताक्त कर मुंडू रक्त बाहर करदे परवर्ती अवस्था भक्तर परिणत होती जी धर्म प्रचार कर बाबा पूर्वर कहले गोटे विरोधी शक्ति अच्छी सब निश्चिंत भाव अटाक कर जदि से सत्ता गुरु सत्ता से परमात्मा परम ब्रह्म को आप अचला विश्वास भक्ति आपण परीक्षा जययुक्त हे तेणु एत कथा कहबार सार कथा आपण निजर दैनंदिन चर्या को दैनंदिन काम को आपण समीक्षा करूँ ये ठीक अच्छी ना भूल अच्छी मो गुरुदेव जो उपदेश देते यहाँ ठीक से अनुसार मु काम करुच्ची ना करूना तापर वार्ड मु कौन कहूँ जहाँ कहूँ छाड़ी दूसरी वायुमंडल में सी हजार हजार लक्ष लक्ष कोटि कोटि वर्ष पर्यंत ता जगत सेवा करिव ना जगतर मंगल करिव ना जगतर अमंगल करिव ना सब फल्स फल्स फायरिंग जोटा फल्स फायरिंग कई मरवे किसी काम दब आप देखो मैक्सिमम कथा आपंकर फल्स फायरिंग तेणु मन रखु जहाँ कहीकि आसी करूँ जदि कही न करेंगे ताल आप बहुत दुख जंत्रणा कष्ट भोगिया पड़ो आपण जीवन मूल्य गोटे किसी रही गाँव लोक तू तो जहाँ कहूँ तो तू करूनु तू गोटे कि लोकटे तू गोटे कि मनीषटे देखु साधारण साधारण कथा भितर केते केते असाधारण भाव कथा सब लुचिकी चोर अति भक्ति चोर लक्षण चोर ठारे जो लक्षण भक्त ठारे से लक्षण देखादब तेल बुली बुली कौन प्रचार कर मु जानी बापा गोटे भूल ठीक थाईपे तो समीक्षा कर कहे ताले भक्त कौन बुली बुली प्रचार करुच्ची तेणु आमर वर्क आ वर्ड माध्यम आमर परिचय परिप्रकाश हुए तमें जहाँ कहूचे ता करिबा भजन कर भजन करिबा दान कर दान करिबा आग करिबो सेवा कर सेवा कर चलिबा कहा को देख नहीं तुम पाख कि केते जन आसुचंती न आसुचंती तुम्हें जेतिकी जानिच तुम्हें जेतिकी कौन तुमर आवश्यक कौन तुमर दरकार तुम कौन करिया को पड़िबो तुम्हें जेतिकी जानिच तुमर परम पिता ताठर कोटि कोटि गुण अधिका जानिचंती तुम्हें पात्र हुआ से तुम सब पछपट रही सबू जोगई देवे सबू देदेवे तेणु भगवती गीतार 22 नंबर श्लोक नवम अध्यायर ताको भल भाव पढ़े आ अष्टादश अध्याय मुख्य जोगर 66 श्लोक ताको भल भाव पढ़े 66 श्लोक तो भल भाव पढ़े प्रत्येक दिन स्वाध्याय करंतु ध्यान कर सारे स्नान करेंगे स्नान सारिक ध्यान करेंगे भगवती गीता निश्चिंत भाव में 12 अध्याय 15 अध्याय ये दुटा अध्याय को भक्ति जोग पुरुषोत्तम जोग कंपलसरी पढ़ा संगे संगे अलग अध्याय को तुम पाठ कर पढ़ी चल जहाँ महापुरुष माने कहते कौन रोचु न रोचु भोजु पिता जाने न जाने ना चिता बुझु न बुझु पड़ गीता प्रत्येक दिन जदि आज्ञा चक्र रे जोड़ी आत्मार स्थिति
ଯଦି ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଦବ କି ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଦବ ଦେଖିବ ତୁମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବାର ଲାଗିବ। ତମକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଅଛି। କାରଣ ଏ ଦେହଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏ ଦେହ ରୂପକ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସହସ୍ରରେ। ଏଠି ସଗୁଣାତ୍ମା, ଏଠି ନିର୍ଗୁଣ, ଏଠି ସାକାର, ଏଠି ନିରାକାର, ଏଠି ଆତ୍ମା। ସହସ୍ରରେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ମନକୁ ରଖ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ମେନି ମେନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ଅନେକ 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 ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ୱାନ୍। ଯଦି ତୁମେ ସବୁଦିନ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ମାନିକି ସାଧନାରେ ବସୁଥିବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି, ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଭର, ସେଥିପାଇଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦରକାର। କେତେବେଳେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ କର୍ତ୍ତା, କରି କରାଉଥାଏ ମୁହିଁ, ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସେ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅନୁଭବ କର, ତୁମେ ଚିନ୍ତନ କର, ତୁମେ ବିଚାର କର। ତାପରେ ତୁମେ ସାଧନା କଲେ ତୁମର ଅନୁଭବ ହେବ। ବିନା ସାଧନାରେ ଏସବୁ ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଲାଭ କର ଏବଂ କାଗଜ କଲମ ଧରିକି ବସ। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତାକୁ ଶୁଣ, ଲେଖ ଏବଂ ପଢ଼। ବାରମ୍ବାର ସେ ଖାତାକୁ ଲଉଟା ଅଲଗା ଟାଇମରେ। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ତମ ଭିତରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା, ତମ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ତମ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ତ ମନର ଚଞ୍ଚଳତା, ମନର ଅସ୍ଥିରତା, ମନର ବିବ୍ରତ, ମନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବ ଲାଇଫରେ, ଯାହା ଘଟୁଛି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଘଟୁଛି। ଯାହା ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହେବାର ଅଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା କରୁଛି କି ନ କରୁଛି। ଯାହା ହେଉଛି ବୋଲି ବସିଯିବି ତା ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କର୍ମ କରି ଚାଲିବି, କେତେବେଳେ ଫଳ ଆଶା ରଖିବି ନାହିଁ। କର୍ମଣି ବାଧିକାରସ୍ତେ ମାଂ ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ମୋତେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ, ଶଯ୍ୟାକୁ ନୁହେଁ 24 ଘଣ୍ଟା, ଜଣେ ଡିସାଇପୁଲ କହିଲା ଭଳିଆ 24 ଘଣ୍ଟା ଅଜସ୍ର ପରିଶ୍ରମ ବାବା ମୋତେ ଖଟେଇଲେ। ଆହା, କମ୍ ବଡ଼ କଥା। ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଜଣେ ଖଟି ପାରିଲା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ତ କେତେ ଏନର୍ଜି ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ ମଣିଷ ଏନର୍ଜିରେ ଏତେ ଖଟିପାରେ? ଲୋକ ଖଟିପାରେ? ତା ଗୁରୁ କେତେ ଏନର୍ଜି ଦେଇଥିଲେ। ପଜିଟିଭରେ ନିଅନ୍ତୁ କଥାକୁ। ସେଇ ଆଉ ଖଟି ପାରୁଛି କି ଅଲଗା ଜାଗାରେ? କାରଣ ଗୁରୁ ସେ ଏନର୍ଜିକୁ ୱିଡ୍ର କରିନେଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ 10 ମାସ ଖଟି ପାରିଲି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ 24 ଘଣ୍ଟା, ତାହେଲେ ମୋତେ କେତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଖଟି ପାରୁନାହିଁ, ମୋ ଏନର୍ଜି ନାହିଁ। ତ ସେ ଏନର୍ଜି ସେତେବେଳେ କେଉଁଠୁ ମିଳୁଥିଲା? ତେଣୁ ସାଧନାଟା ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା। କେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ମିଳିଲା ନ ମିଳିଲା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ତୁମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ନୀତି ନିୟମର ସହିତ ପାଳନ କର। ଦେଖିବ ତୁମ ଜୀବନ ସୁଧୁରିଯିବ, ତୁମେ ମହାମାନବରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ତୁମେ ସେଇ ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତମ ମନରେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମର ଭାବକୁ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ତୁମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଏ ଦୁନିଆ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତୁମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେବେ। ତମର ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ କାମ କରିଦେବ ତୁମେ ଅମର ହେଇଯିବ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଶତାୟୁ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିରୋଗ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ଏବଂ ୱିଦାଉଟ୍ ରେଜଲ୍ଟରେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଫଳରେ।
ଏବଂ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କ ପିତା ଅର୍ଥେ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ସେବା କରି 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 ଚାଲିବି। କିଛି ବିଚାର କରିବି ନାହିଁ, କିଛି ସମୀକ୍ଷା କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ବିଚାର କଲେ, ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୋ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବଟି ଆସିବ। ମୋର ବିଚାର ନାହିଁ, ମୋର ସମୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ଦିନ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ରାତି ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତିଥି ଜାଣେ ନାହିଁ, ନକ୍ଷତ୍ର ଜାଣେ ନାହିଁ, ବାର ଜାଣେ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ଜାଣେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁନି, ମୁଁ ଖାଲି ସେବା କରିବି, ସ୍ମରଣ କରିବି। କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷଟିଏ, 2 ବର୍ଷଟିଏ, 3 ବର୍ଷଟିଏ, এই ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍ ଏତେ ବର୍ଷ କାଟିକି କ'ଣ ଶାନ୍ତି, କ'ଣ ଆନନ୍ଦ, କ'ଣ ଭଲ, କ'ଣ ମନ୍ଦ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏବଂ ସେ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ଏଇଭଳି ଜୀବନ କାଟିକି ଦେଖ କି ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି, କି ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ତୁମକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏତିକି ଶୁଣ, ତାକୁ ଧାରଣକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ଯାହା ଧାରଣ କରି ରଖିଲ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ଜୀବନଟାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ। ନିଜର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଅ, କର୍ମକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ, ୱାର୍ଡକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ। ୱାର୍ଡରେ ଏ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ ରହିଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥିବ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ, ସବୁ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।